الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا الله وآتوا الرسول صدق الله العظيم بلغنا رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والطاهرين والعابدين الحمد لله رب العالمین بارگاہ بے کسبنا میں عرض کرنے سے پہلے ہم رب مل کر آقا نامدار سر کائنات فخر موجودات نبی تازدار بنی آدم فخر آدم لامکا کی سیر کرنے والے آقا غریبوں کے داتا فقیروں کے مولا کے بارگاہ بے کسبنا میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے محبت آخرت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پڑھیے پڑھیے اللہم سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مادنا جود والکرم من بین والعلم کم بارک وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت کے ساتھ رسول علیہ رسول پر نبی اور نبی کے آل پر درود شریف پڑھیے اللہم سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلوا علیہ السلام علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ برادران ملت اسلامیہ خطبہ ثانی کے بعد قرآن پاک فرقان حمید کی مشرف معروف آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی واطیع اللہ واطیع الرسول نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت نبی کی پیروی اللہ کی پیروی نبی کی حمد و ثنا اس کے اللہ کے نبی کا ذکر اس کا چرچا یعنی دونوں کا بالکل ملا ہوا ہے دونوں جدا نہیں ہے کہ جدا کلمے کے اندر جدا ہے کیا لا الہ الا اللہ کہیں گے تو مکمل کلمہ ہوگا کیا لا الہ الا اللہ اگر کہے آپ تو کلمہ مکمل ہوگا کیا کلمہ مکمل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا محمد کا نام لینا پڑے گا جب تک محمد کا نام نہیں لوگے تب تک کلمہ مکمل نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ کہتے رہو لا الہ الا اللہ کہتے رہو منزل تک نہیں پہنچے گی کامیاب نہیں ہوگی اس لیے ایمان کا توحید ایمان کی گواہی دینے کے لیے محمد کا نام لینا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حبیب کا نام لینا پڑے گا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام سے محمد کے نام کو جدا نہیں کیا اس لیے ملا رکھا ہے نہ محمد کا نام پہلے جدا تھا نہ بھی جدا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا غور کرو حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جب آئے تو ایک دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن نہیں بلکہ 300 سال ہوتے رہے کتنے سال 300 سال ہوتے رہے اس لیے آپ نے بھول سے گندم کا دانہ کھایا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت سے ان کو زمین پہ اتارا اللہ نے فرمایا تھا کہ اے آدم پورے دنیا کی سیر کر لے جو میوے کھا لے لیکن اس جھاڑ کے پاس نہ جا کون سے جھاڑ کے پاس گندم کے دانے کے پاس دیو کا ایک جھاڑ ہے اس کے پاس نہ جا اگر جائے گا تو ظالموں سے ہو جائے گا فتاقہ ہو جائے گا لیکن غور کرو اللہ نے کہا کہ جھاڑ کے پاس نہ جا جھاڑ کو کہا کہ آدم کے پاس جا اللہ نے کیا کہا اے آدم جھاڑ کے پاس نہ جا اور جھاڑ کو کہا کہ آدم کے پاس جا آدم کا پیچھا نہ چھوڑ کیونکہ آدم دانا کھائے اور آدم زمین پہ آئے یہ اللہ کی حکمت ہے اللہ نے آدم کو اور نہیں دی کہ تو اس کے پاس نہ جا اس کا دانا نہ کھا تب بھی بھول ہو گئی
اور آدم دانا نہیں کھاتے تو تم بھی نہیں آتے، ہم بھی نہیں آتے. سمجھا تم؟ آدم اگر دانا نہیں کھاتے تو آدم جنت میں رہتے ہمیشہ کے لیے، اور جنت میں تو اولاد پیدا نہ ہوتی ہے، اور سب ہم اولاد آدم کیا اولاد ہے. جب آدم اگر جنت دنیا میں نہیں آتے تو دنیا نہیں بستی، دنیا میں نہیں آتے تو انسان نہیں آتا، انسان نہیں آتا تو ہم تم بھی نہیں آتے. نہ ایک مسجد ہوتی نہ مسجد نہ ایک کتاب کرتے نہ آپ کو سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرتے. اس لیے اللہ کی حکمت ہے کہ آدم دانا کھائے. آدم کو میں کوئی بھانے سے جنت سے نکالوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ آدم اگر دانا کھائے گا تو میرے حکم کو تو نہیں کرے، میرے حکم کا فرما برداری نہیں کرے گا، نافرمانی کرے گا. اور نافرمانی کرنے پہ تو جانتے ہیں کہ سزا کیا ملتی ہے. آدم نے اپنے آپ کو بہت روکا دانا کھانے سے، لیکن جھاڑ ہمیشہ ان کے پاس آتا رہا جب تک کہ وہ آدم علیہ السلام نے دانا نہیں کھایا. حضرت حوا نے دانا کھائی، آدھا دانا حضرت آدم کے لیے رکھی. اور آپ جانتے کہ نہیں، شوہر کیسا بھی ہو لیکن بیوی کے سامنے پگھل جاتا ہے. پگھل جاتا ہے کہ نہیں؟ بیوی کا آگے کچھ نہیں جاتا اس کا، اتنا بڑا شوہر کیسے شوہر ہے. اب ہوا نے آدھا دانا کھائی، آدھا حصہ آدم کے لیے رکھی. آدم آئے، آدم نے آدم سے حوا نے فوراً دانا پیش کیا. حضرت حوا نے کہا کہ دانا کھا، میں نے کھائی ہے تم بھی کھا. کہا کہ نہیں، میرے رب نے اللہ نے ہمیں منع فرمایا، ہم کیسے کھائیں گے؟ اگر ہم کھائیں گے تو اللہ کی نافرمانی کریں گے. اللہ کی نافرمانی کی سزا تو جانتی نہیں ہے. شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس کی سزا کیا ہوئی؟ حضرت حوا نے کہا کہ نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ جنت میں رہنا نہیں، اس لیے اللہ نے وہ دانا کھانے سے ہمیں منع کرا. الٹا کہا، کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ دانا کھاؤ گے تو جنت سے جاؤ گے. حضرت حوا نے کیا کہا؟ دانا کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو. تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ جنت میں رہیں، اس لیے اصرار کیا، زیادہ اصرار کیا. ادھر انکار ہوتا رہا، ادھر اصرار ہوتا رہا، انکار ہوتا رہا، اصرار ہوتا رہا. حضرت حوا بار بار اصرار کر رہی ہے کہ دانا کھاؤ. حضرت آدم علیہ السلام انکار کر رہے ہیں کہ میں نہیں کھاؤں. لیکن کون آگے ہوئی؟ آخر آدم علیہ السلام ہار گئے، حضرت حوا جیت گئے. کھانا بنا دانا، یہ اللہ کی حکمت تھی. کیا تھی؟ اللہ کی حکمت تھی. تو بار بار اصرار کرنے کے بعد حضرت حوا کی بات کو حضرت آدم علیہ السلام کو ماننا پڑا. کیا ماننا پڑا؟ ماننا پڑا، دانا کھانا پڑا. جیسے دانا کھایا اللہ نے فرمایا کہ آدم حوا جنت کو چھوڑ دو. کیا کر دو؟ اب تمہیں پاخانہ ہو جائے گا. جانتے کہ نہیں، کھانا جنت میں کھانا کھانے جو چیز ایسی ہے کہ جو کھانے سے پاخانہ ہوتا ہے، ایسا انداز ہوتی ہے نا. جنت سے پاک ہے، باقی کسی کو نہیں ہوگا، نفس نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اس لیے آدم علیہ السلام کو فوراً جنت سے زمین پہ اتارا. جاؤ اب تمہاری جگہ جنت میں نہیں، اب ہے زمین پہ ہے. اب اپنا گھر بساؤ، لوگوں کو آباد کرو، دنیا کو آباد کرو. جس کے لیے تمہیں پیدا کیا تو وہ چیز تم زمین پہ جا کے کرو. آئے اللہ نے خطا کار بتایا قرآن میں، لیکن ہم خطا کار نہیں کہیں گے. اللہ کی بات الگ ہے. اللہ نے جس سے کہا وہ اللہ کے نبی ہے. اللہ کے نبی سے خطا نہیں ہوتی، بھول ہو جاتی ہے. بھول الگ ہے، غفلت کا پردہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل پہ ڈالا. دیکھیے، ایک جان بوجھ کے غلطی کرنا اور ایک بھول سے غلطی کرنا فرق ہے نہیں. ایک بھول سے کوئی غلطی ہونا اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھول گئے. جو جان بوجھ کے جو بات معلوم ہے وہ جان بوجھ کے کرنا اس کو کیا کہتے ہیں؟ واقعی غلطی، خطا کار، گناہ گار. لیکن حضرت آدم علیہ السلام غفلت سے تھے، اس لیے اس کو غفلت کا کہا گیا. علماء کرام تمام یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خطا کار نہیں کہا جائے گا. اللہ کا نبی ہے اور اللہ کا نبی گنہگار کو نبی بناتا ہی نہیں. یہ پہلے ہی یہ معلوم کیا ہو، گنہگار کو اللہ کسی انسان جو گنہگار ہے اس کو نبی نہیں بناتا. اللہ کا نبی بے خطا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی کو کیا کہا؟ معصوم کی جماعت، یعنی معصوم ہے جو معصوم کبھی غلطی نہیں کر سکتا. جیسے چھوٹا بچہ، 4 دن کا 1 مہینے کا جو بچہ ہے، معصوم کہتے ہیں نا اس کو. کیا کہتے ہیں؟ معصوم ہے. اس کو اچھی بری کی پہچان نہیں ہے. جس کو اچھی بری کی پہچان نہیں ہے، جو جان بوجھ کے خطا نہیں کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معصوم. اس لیے نبی کرام 1,24,000 نبی کو مبیش حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک سب نبی معصوم ہیں. اس کے لیے اس کو معصوم بھی نہاتا ہے. فرشتے معصوم ہیں،
नबी मासूम है, बाकी हम जैसे इंसान मासूम नहीं है। ये क्या है? हाँ, बच्चा मासूम है ना, 8 साल तक जो बच्चा है उसको मासूम कहा जाए, लेकिन हम मासूम नहीं, क्योंकि हम जो भी गलती करेंगे हमारी गलती लिखा जाएगा, हमें गुनहगार साबित किया जाएगा। हर बात यह है कि 300 साल अल्लाह के बारगाह में गिड़गिड़ाते रहे आदम, ए अल्लाह मेरे खाता हुए मुझे माफ कर दे, मेरे खाता हुए मुझे माफ कर दे। कितने दिन? अरे हम एक खाता होने के बाद एक भी दफा नहीं रोते, अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद भी एक भी बार अपने आप को गिड़गिड़ाते नहीं है। रोज खाता पे खाता करते जा रहे, अल्लाह की नाफरमानी करते जा रहे, अल्लाह के हुक्म अदोली करते जा रहे, अल्लाह के हुक्म बजाने ला रहे, तब भी हमें कोई अफसोस नहीं है। हम तो सादे इंसान है, जाने हमारा ठिकाना कहाँ है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का ठिकाना जन्नत है, जन्नत से आए हुए वापस जन्नत में जाने वाले हैं। तब भी कितने साल हो गए? 300 साल। हम 3 दिन भी नहीं रो सकते क्या? यानी कैसा 300 साल रो रहे अल्लाह के, और ज्यादा कतार रो रही, एक लम्हा का नहीं, हमेशा दुनिया में से सबसे ज्यादा अगर कोई रोया है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोए इंसान। इसलिए 300 साल के बाद एक बात याद, अरे मैंने जब आँख खोली थी, आँख खोलने के बाद मैंने जन्नत का एक जगह पे देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अरे एक नाम अल्लाह का था और एक नाम अल्लाह के साथ में किसी और का था। किसका था? एक नाम अल्लाह का था, अल्लाह का नाम समझ में आया, बाकी और एक नाम था मोहम्मद। यानी पता चला कि अल्लाह ने हर जगह अर्श मौला पर, जन्नत के क्यारी क्यारी पर क्या नाम लिखा था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पता चला कि मेरे पहले भी कोई इंसान का नाम है जिसको अल्लाह सबसे ज्यादा चाहता है। मुझे तो बना इंसान सबसे पहले, लेकिन मेरा नाम तो आदम है, लेकिन मोहम्मद नाम सबसे आगे पता चला कि अगर हो सकता है कि मोहम्मद के वसीले से, मोहम्मद के सदके में अगर अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला मेरे खता को माफ करे, मेरे दुआ को कबूल करेगा। ये ख्याल आया तब 300 साल के बाद, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को फैलाया, मौला 300 साल तेरे बारगाह में गिड़गिड़ा रो रहा हो, लेकिन तेरे बारगाह से मेरे खाता माफ होने का कोई भी इलाज नहीं हो रहा है। अब ऐसा है कि मालिक और मौला जिसके साथ तेरा नाम जुड़ा हुआ है, जिसके साथ तेरा नाम मिला हुआ है, उसके बगैर कलमा मुकम्मल नहीं है क्या कलमा? उसके बगैर कलमा मुकम्मल नहीं है। ऐसे मोहम्मद के सदके में मैं नहीं जानता वो मोहम्मद कौन है, लेकिन मैं पता चला है कि तुझे उससे बहुत मोहब्बत है, क्योंकि तूने हर जगह अपने नाम के साथ उसका नाम रखा हुआ है, अपने नाम के साथ उसका नाम लिखा हुआ है। इसलिए पता चलता है कि तुझसे बहुत मोहब्बत करता है। दुनिया के हर शय से, दुनिया के हर मखलूक से सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करता है तो मोहम्मद से करता है। तो ये मौला उस मोहम्मद के नाम के सदके में मेरे खाता को माफ करता। अल्लाह ताला के बारगाह में जब गीता पहुंची, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दिल की आवाज पहुंची, अल्लाह ताला ने बारगाह इलाही से ऐलान किया, है आदम तेरे खता को मैंने माफ कर दिया, तेरे खता को मैंने माफ कर दिया। अल्लाह ने पूछा है आदम बता ये नाम तेरे दिल में कैसे आया, तेरे ख्याल में कैसा है, तेरे ज़हन में कैसा है? 300 साल तक तो नाम नहीं लिया, 300 साल के बाद तेरे ज़हन में कैसा? कहा कि मौला जब मैंने आँख खोली तो सबसे पहले इस नाम को देखा, तेरे नाम के साथ इस नाम को देखा, इसलिए मुझे ख्याल आया कि मोहम्मद के सदके में अगर दुआ मांगी जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल करेगा। तो अल्लाह ताला की मोहम्मद के पता चला कि मेरा बताना मकसद है कि कलमा बगैर मोहम्मद के मुकम्मल। इतना बड़ा नाम अल्लाह ने, अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है अपने हबीब से, अपने महबूब से, अपने नबी से, अपने प्यारे से, कि हर जगह आपने नाम के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ। इसलिए बताने मकसद यह था कि नबी दुनिया बनने से पहले अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ जन्नत में तैयारी पे हर जगह, हर मौत आशम मोहल्ला पर जिस मखलूक ने सुना, सबसे पहले अल्लाह ताला ने यही नाम लिखा।
जब लोहे महफूज बनाया, लोहे कलम बनाया, लोहे कलम के मतलब लिखने वाला कलम, अल्लाह ने सबसे पहले लोहे महफूज को बनाया, उसके बाद लोहे कलम को बना, लोहे कलम को बनाने के बाद लोहे कलम को कहा कि लिख, क्या कहा? लोहे कलम को कहा कि लिख। लोहे कलम आता नहीं है, हमारा कलम भी हमारी किताब भी है, लेकिन अल्लाह का कलम है, या अल्लाह का लोहे कलम है, लोहे महफूज है, जहाँ पे हमारी तुम्हारी सबकी जिंदगी लिखी हुई है, दुनिया की जिंदगी लिखी हुई है, दुनिया का हिस्ट्री लिखी हुई है, दुनिया का तारीख लिखी हुई है, दुनिया का इतिहास लिखा हुआ है, जो आने गया है उसका भी नाम है, जो आने वाला है उसका भी नाम है, दुनिया खत्म होने वाली उसका भी है, क़यामत आने वाली उसका भी है, इन तमाम चीजों का नाम वहाँ पे लिखा हुआ है। अल्लाह ने सबसे पहले उसको बनाया, उसको पैदा किया, उसको बनाने के बाद लोहे महफूज को बनाया, कलम को बना, कलम को हुक्म दिया कलम लिख, कहा कि क्या लिखूं मौला? कहा कि लिख ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या लिख? पहले क्या लिखा अल्लाह ने कलम से? ला इलाहा इल्लल्लाह। कलम ने लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलम रुक गया। अरे मौला अब क्या लिखना है? आप समझ में आया? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, लिखा अल्लाह एक है। क्या लिखा? कलम लिखते जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब उसके बाद कलम रोका, मौला अब क्या लिखो? आगे क्या लिखो? अभी तक पूरा नहीं हो रहा है, कलमा अधूरा है, ये कलाम अधूरा है, ये कलाम मुकम्मल नहीं हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया कि लिख मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या लिख मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। क्या पता चला? जब कोई भी नहीं था तब भी मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, जब कोई भी नहीं था तब भी अल्लाह के रसूल थे। इसलिए नबी ने फरमाया, नबी ने फरमाया कि जब आदम पैदा नहीं हुए तो उसके पहले मैं नबी था। मन काना नबीना आदम बैना मायवती, यानी जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे। क्या कहा नबी ने? मन काना नबीना आदम बैना मायवती, जब पानी और मिट्टी दोनों मिक्स होते और आदम का पुतला बनाया जा रहा। आदम का पुतला मुकम्मल नहीं था, पानी और मिट्टी को मिलाया गया। उस वक्त का मन कान नबी न आदम बैना माई वती, उस वक्त मैं नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे, यानी आदम मुकम्मल है, इसके पहले नबी थे। तो इसलिए मैंने कहा अल्लाह ने पहले क्या लिखा? सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु, यानी किसी और का नाम लिखा। आदम को बना सबसे पहले, आदम कैसा बना, लेकिन आदम का नाम नहीं लिखा। तो गौर करो कि कलमा नबी का कलमा था। इसलिए हमारा ईमान, हमारा कलमा मोहम्मद के बगैर हो नहीं सकता, और मोहम्मद के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल हो नहीं सकता। मोहम्मद के बगैर हमारा हर एक काम मुकम्मल हो नहीं सकता। मोहम्मद के बगैर हमारे कोई भी आमाल मुकम्मल हो नहीं सकता। अल्लाह को राजी करना है तो क्या करना है? मोहम्मद को राजी करना। इसे जगह लगा तुम तो हकल्लाह फतबियूहुकुम यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, ऐ महबूब उन लोगों से कह दो, किनसे? जो अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। और जब उन लोगों से कहो कि अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो पहले उसके हबीब को राजी करो, उसके महबूब को राजी करो, उसके नबी को राजी करो। जिसका नबी राजी हो जाए तो अल्लाह राजी हो जाएगा। तो अल्लाह कब राजी हो जाएगा? अल्लाह को अगर मोहम्मद के बगैर अल्लाह को राजी करना चाहोगे तो अल्लाह राजी नहीं होगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि पहले उसके महबूब को राजी करो, पहले उसके हबीब को राजी करो, पहले उसके रसूल को राजी करो। जब उसका रसूल राजी हो जाएगा, राजी होने में अल्लाह राजी हो जाएगा। जब अल्लाह राजी हो जाएगा तुम्हारे गुनाह को माफ करेगा। इसलिए शायद कहता नहीं, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रजा चाहते दो आलम। दो आलम जो है ना सब दुनिया, किसकी रजा चाहते? अल्लाह की रजा। अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह की रजा। लेकिन अल्लाह खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह किसकी रजा चाहता है? मोहम्मद की रजा। उसके बाद अगर जाओ चले जाओ देखिए कैसी रजा चाहता है। आपने सुना होगा कि हमारा पहला काबा बैतुल मुक़द्दस था, तब सब लोग उधर मुँह करके नमाज पढ़ा करते थे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी लोगों ने, ईसाई लोगों ने ताना देना शुरू कर दिया। ऐ मोहम्मद, आप तो अपने आप को सबसे अफजल नहीं समझते है ना? हमारा नबी अफजल है क्या? सबसे सब नबी का इमाम हमारा सबका आखिर है।
उन लोगों ने कहा कि जब तुम अपने आप को बड़ा नबी समझते हो लेकिन हमारे नबी की पैरवी करते हो, क्यों? ईसा के काबा कौन सा था? मूसा का काबा कौन सा था? बैतुल मुक़द्दस। तो किसकी पैरवी हो गई? जब तुम्हारा नबी इतना बड़ा है तो हमारे नबी की पैरवी क्यों कर रहे हो? हमारे नबी के आदा पे क्यों चढ़ रहे हो? हमारे नबी के क्यों कर रहे हो? अल्लाह के नबी को ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह के नबी के कान में जब बात आई, अल्लाह के नबी के दिल में एक मलाल पैदा हुआ, एक दम पैदा हुआ। सिर्फ दिन में आसमान पे आपने नजर उठाई, आप उठाया नहीं, दुआ नहीं की, गौर करो, हाथ में उठाया, दुआ नहीं की, सिर्फ अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ अपना रुख किया। ऐ मौला, अव्वल काबा का मेरे दादा का जो काबा है वो काबतुल्लाह है क्या? काबतुल्लाह हमारा जो काबा है, किसका काबा है? किसने बनाया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, किसके नबी के दादा है। ए अल्लाह, अगर मेरे दादा की जो जगह है, मेरे दादा का किबला जो है, अगर वो मुझे किबला मिल जाए तो मैं कितना खुश हो जाऊँ। इन लोगों के बात सुनने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। नबी ने क्या कहा? आसमान का तरफ इशारा किया, आसमान का तरफ चेहरा किया, दिल में कहा। अब नबी चले गए, नमाज का वक्त हो गया, नमाज अदा कर रहे, जो वक्त के चार रकात नमाज अदा कर रहे। नमाज का वक्त है, चाहे कोई भी नमाज, जोर की नमाज या असर नमाज, जो रवायत अलग अलग आती है, लेकिन खैर जो नमाज हो, 4 रकात नमाज की नियत आपने की। इधर रुक किया, सहाबा इकराम आपके साथ है, वो मस्जिद छोटी मस्जिद है, जितने सहाबा आपके साथ थे उतने लोग नमाज अदा कर रहे थे। आपने 2 रकात नमाज अदा की। उस वक्त कुरान पाक की आयत करीमा नाज़िल हुई, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समाई फलनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। शत्रल मस्जिदिल हराम। ऐ मोहम्मद, तुम्हारे आसमान को बार बार देखना हमने समझ लिया। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है ना। ज्यादा ने क्या कहा? खुदा की रजा चाहते हैं जो आलम, खुदा चाहता है रजा है मोहम्मद। तो नबी का रजा क्या है? ऐ अल्लाह, किबला मेरा वो नहीं होना चाहिए बल्कि मेरा किबला यह होना चाहिए। नबी की रजा है ना। नबी ने दुआ नहीं की, नबी ने गिड़गिड़ाया नहीं, सिर्फ दिन ने इरादा किया। कुरान पाक के दौरान पहले दूसरे पारे की आयत करीमा, पहले रुकू की आयत करीमा नाज़िल हुई, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समाई फलनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम हाइसुमा कुन्त फवल्लि वजहका शत्रा। इसलिए नबी ने कहा, अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे बार बार आसमान को देखना हमें पसंद आया। तुम क्या कहते? हमने जाना आपने शतर को, शतर का माने रुख, क्या? आपने रुख को, आपने जिस्म को उधर से हटाकर मस्जिद हराम की तरफ बढ़ो। कौन से टाइम में? बैठे हुए नमाज अदा कर रहे हैं। कौन से टाइम में? 2 रकात नमाज हो चुकी है, जिब्रील आमीन का हुक्म हो चुका है। नबी ने देखा नहीं कि 2 रकात नमाज उधर कर चुके हैं, अब 4 रकात नमाज पूरी करे, वरना इधर मुकर्रर में नमाज छूट जाएगी। नहीं कहा, अल्लाह का हुक्म हो गया, अब 2 रकात नमाज उधर अदा की है, अब 2 रकात नमाज इधर का अदा करो। अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह की मर्जी यही है, 2 रकात नमाज उधर हो जाए, 2 रकात नमाज इधर हो जाए। नबी ने फौरन नमाज की हालत में, 4 रकात नमाज की हालत में 2 रकात अदा करने के बाद फौरन काबतुल्लाह की तरफ रुक गया। वजहिका शत्रल मस्जिदिल हराम हाइसुमा कुन्त फवल्लि वजहका शत्रा। नबी ने सुनने के बाद फौरन इधर तो पता हो नबी की शान, ऐसी शान नबी का सिर्फ ज़बान से कहना नहीं, नबी ने जो दिन में सोचा था अल्लाह तआला फौरन करने के लिए कबूल होता, तैयार हो जाता है और नबी की आदा को देखता है। इसलिए नबी से बेहद मोहब्बत है अल्लाह तआला। इतनी मोहब्बत है, इतनी बेहतरीन मोहब्बत है, किसकी मोहब्बत का कोई अंदाजा नहीं। सबसे ज्यादा अगर मखलूक में अल्लाह किसको चाहता है तो उसके हबीब को सबसे ज्यादा चाहता है। और गौर करो, अल्लाह का चाहना कोई भी दुनिया के चाह मतलब के लिए होती है ना, मतलब के लिए। और हमारे बेटे का मोहब्बत हमारे मतलब के लिए, हमारे औलाद बीवी की मोहब्बत हमारे मतलब के लिए, दुनिया का कोई दोस्त की मोहब्बत मतलब के लिए। लेकिन 2 ही ऐसी शख्सियत है, 2 ही ऐसी ज़ात है, 2 ही ऐसे अल्लाह की ज़ात, एक माँ की ज़ात। माँ की ज़ात है कि बगैर मतलब के औलाद से मोहब्बत करती कि नहीं?
अरे माँ को तुम देव चाहना तो, लेकिन माँ मोहब्बत करेगी ना, औलाद को देगा तो औलाद कहेगा मेरा बाप ठीक है, नहीं दिया तो कहा मेरे बाप ने मेरे लिए क्या करा, ये कहेगा वापस। कहने वाले औलाद अभी भी है, ये मत सोचो जब तक आप देंगे तब तक वो बाप अब्बा करता रहेगा, नहीं देगा कहेगा मेरा बाप ही ऐसा है। जब बाप कहा समझ लेना कि उसकी मोहब्बत कम है, जब अब्बा जी का अब्बा जान का तो समझ लेना उसकी मोहब्बत हमसे बहुत है। समझ में आया? इसलिए बीवी भी वही है, जब तक आप उसको अच्छा दोगे तब तक आपसे मोहब्बत करेगी। लेकिन एक माँ है जो अपने आप से कितनी मोहब्बत करती है, आप उसको दो या ना दो, उसको बुला को जहाँ तक गाली दो तब भी तो उससे मोहब्बत करेगी। ये माँ की मोहब्बत। और अल्लाह, ये माँ एक इंसान में एक माँ है जो तमाम ये जो बगैर गुजर के बगैर कुछ ना लिए औलाद से मोहब्बत करके, चाहे औलाद कैसा भी हो, चोर हो, लेकिन माँ उसको चोर नहीं कहती। कहती क्या कोई माँ ने आप इसका औलाद को चोर कहा कि मेरा बेटा चोर है, अगर कोई चोर कहेगा तो कहेगा समाज के बात कर मेरा बेटा ऐसा, हालांकि वो चोर है, शराबी है, लेकिन उसको कहेगा तेरा बेटा शराब, कहेगा नहीं, क्योंकि वो अपने बेटे से ऐसे मोहब्बत करती है कि बेटा अपने मोहब्बत उससे नहीं करता, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत करती है, जो अपने बेटे की बुराई सुनना बर्दाश्त नहीं करती। ये किसकी मोहब्बत है? ये माँ की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत। अरे एक माँ की मोहब्बत एक तरफ है, अल्लाह की मोहब्बत इतनी है कि एक माँ नहीं 70 माँ की मोहब्बत अल्लाह अपने बंदे से करता है। कितने? 70 गुने। अल्लाह माँ हमारी एक गुना मोहब्बत करती है, अल्लाह बंदे से कितने गुना मोहब्बत करता है? 70 गुना मोहब्बत करता है। गौर करो, वो बीच का बंदा उसको अल्लाह कहे या ना कहे उसको भी दे रहा है, जो उसको याद कर रहा है उसको भी दे रहा है, जो उसकी नाफरमानी कर रहा है उसको भी दे रहा है, यानी सबको दे रहा है। तो अल्लाह सबसे बेहद मोहब्बत करता है। तो अल्लाह की मोहब्बत मतलब के लिए नहीं है तुम उसको याद करना करो तभी देना। अगर मोहब्बत मतलब की होती तो नमाज पढ़ने वाले को देता, उसको अच्छा पढ़ने वाले को देता, उसको रब कहने वाले को देता, उसको खालिक कहने वाले को देता, उसको मालिक कहने वाले को देता, उसको रब्बुल आलमीन कहने वाले को देता, उसके हन्नान मन्नान कहने वाले जो नफियाना नाम है वो जितने नाम लिए जाते हैं उसको देता। लेकिन कोई ऐसे लोग हैं कि जो नाम भी नहीं लेते हैं और कहते हम अल्लाह को मानते नहीं है, तब भी अल्लाह को दे रहा, अल्लाह के नाफरमानी करते जाते तब भी अल्लाह को दे रहा, अल्लाह के हुक्म के बगैर काम, अल्लाह ने जिस बात को कहा वो बात नहीं करने तब भी अल्लाह को दे रहा है, सबको दे रहा है। अल्लाह देने में किसी का चेहरा देख देता है क्या? बता, सबको दे रहा है। इसलिए ये अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन अल्लाह की शर्त बात यह है कि मेरे महबूब से मोहब्बत करो। मैं हर बात का बदला लूंगा, और मेरे अगर बदला चुकाना चाहते हो तो क्या करो? मैंने नेमत है तुम कहा करके तो क्या करो? उसका एहसान कैसे बदला लो? अल्लाह कुरान फरमाता है कि अगर मेरे एहसान का बदला चुकाना चाहते हो तो मेरे नबी से मोहब्बत करो, ये मेरे एहसान का बदला है। क्या करा ना? गौर करो, मेरे एहसान का बदला अगर चुकाना चाहते हो तो कैसे चुकाओगे? मैंने जो तुम्हें आता किया उसका अगर बदला चुकाना चाहते हो कैसे चुकाओगे? क्या करो? सिर्फ मेरे नबी के घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे नबी से मोहब्बत करो, मेरे नबी के घर वालों से मोहब्बत करो, तो पता चलेगा कि मेरा एहसान का बदला तो चुका दो। इन्हें पता चला कि अल्लाह को अपने हाबिब से, अपने महबूब से कितनी मोहब्बत है, कि नबी की मोहब्बत को अपना बदला समझ रहा है। बेशुमार इनको दोनों भाग दे, दोनों भाग दे, दोनों पढ़ दर्शक पढ़ दर्शक अल्लाह सैयदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए नबी की मोहब्बत और जिसको नबी से वास्ता हो जाता है उसकी बात ही अलग होता है। अगर कपड़े को भी नबी से वास्ता हो जाए, कपड़े को भी अगर नबी के बदन से लग जाए कपड़ा, वो कपड़ा भी नहीं जाता। गौर करो, एक दफे की बात है, हजरत जाबिर साहबा इकराम साहबी है, हजरत जाबिर को नबी ने दावत, जाबिर ने नबी को दावत दी खाने के लिए, तमाम साहबा इकराम आ गए। आ जाने के बाद खाने के लिए सब बैठ गए, दस्तरखान बिछाया गया। हजरत जाबिर ने देखा दस्तरखान मैला है, नबी के बारगाह में कैसे पेश किया जाए, है ना? लोग देखते हैं दस्तरखान देते मैला दस्तरखान कैसे मेहमान के सामने पेश करेंगे, मेहमान कहेगा क्या घर की हालत है, दस्तरखान के साथ करने नहीं आता है, कहेगा कि नहीं तो हमारी मेहमान की बात है, ये नबी मेहमान है, वो मेहमान है जिसके लिए सारी कायनात तरसती है,
یہ مہمان وہ ہے جس کے لیے ساری کائنات ترستی ہے، جس کا چہرہ دیکھنے ہر ایک ذرہ ذرہ ترستا ہے کہ ہم نبی کا چہرہ کب دیکھیں۔ جو چہرہ سب سے افضل سب سے اعلیٰ ہے، اس چہرے کو دیکھنا رائسی ہستی جب گھر پہ آ جائے تو پتا اس گھر والے کا خوشی کا کیا ٹھکانا رہے گا، کتنے خوش ہو جائے گا، اس کا کوئی ٹھکانا نہ رہے گا۔ تو جب حضرت جابر نے وہ رومال دیکھا میلا نبی کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا، نبی نے کہا کیا جابر کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ رومال میلا ہے، اس کو میں دھوتا ہوں۔ کیا کر؟ ارے کب دھوئے گا کب سکھے گا، اللہ میرے ساتھ۔ نبی نے اپنا ہاتھ اس کو لگا دیا، کس کو؟ نبی نے اپنا ہاتھ رومال کو لگا لیا، سب طرف ایسے ہاتھوں کو ملا اور کہا کہ جاؤ انگار میں ڈالو۔ تمہارا کیا رائے؟ آپ بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ نبی کو جو لگا ہوا رومال ہے وہ جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ تمہاری ایمان ہے، تمہاری رائے پہ پیش کر رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کیا رائے تمہاری؟ جلے گا؟ یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ ارے نبی کا جس کا ہاتھ تک جائے وہ رومال کبھی نہیں جل سکتا، کپڑا کا رومال کا کوئی بھی چیز ہو وہ کبھی بھی نہیں جل سکتا۔ حضرت جابر فرماتے کہ میں نے رومال ڈالا، انگار میں ڈالا، انگار میں ڈالنے کے بعد جو میں تھا میں جل گیا، لیکن رومال سلامت نکلا ہے، رومال سلامت نکلا۔ پتہ چلا کہ میں باہر کا ہے لیکن جو ہاتھ نبی کا لگا ہوا ہے چاہے کوئی بھی جل سکتا ہے، لیکن نبی کا جس ہاتھ تک جائے وہ چیز کوئی بھی جل نہیں سکتی۔ یہ تو بات آپ نے دیکھا کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن پہ جو نمرود کی رسی تھی وہ رسی جل گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے نبی تو پتہ کیا چلا؟ ایک نبی کا بات نہیں، اللہ کے نبی کو انگار جلا نہیں سکتی، اور اللہ کے نبی کے بدن پہ جو چیز لگ جائے اس کو بھی جلا نہیں سکتی۔ بدن کو جلانا بات الگ ہے، لیکن اللہ کے نبی کے بدن پہ جو چیز لگ جائے وہ بھی جلا نہیں سکتی، وہ بھی نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ اس طرح سے حضرت جابر فرماتے ہیں، اب سنو غور کرو، نبی نے ایک ہی مرتبہ ہاتھ لگایا تھا، کتنا ہوتا؟ ایک ہی مرتبہ ہاتھ لگایا۔ پاک کب تک ہونا چاہیے؟ ایک ہی مرتبہ ہونا چاہیے نا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب تک وہ رومال تھا ہم نے اس کو دھویا نہیں۔ کیا؟ جب تک وہ رومال تھا ہم نے اس کو دھویا نہیں، جب بھی رومال میلا ہوتا تھا ہم فوراً آگ میں ڈالا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے؟ ہم نے اس کو پانی نہ لگایا تب تک جب تک رومال تھا قائم، پھٹا نہیں تھا، اس کے پرجے نہ ہوا تھا، تب تک ہم جب بھی وہ رومال میلا ہوتا تھا ہم اس کو انگار میں ڈالا کرتے تھے۔ انگار میں جو میل تھا میل جل جاتا تھا، لیکن رومال سلامت نکالتا تھا۔ یہ نبی کی ہاتھوں کے کام یہ بہت سارے، اس لیے قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے اللہ کے نبی جو تمہارے ہاتھ ہے وہ ہاتھ تمہارے نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے؟ اے نبی جو ہاتھ تمہارے ہیں وہ ہاتھ تمہارے نہیں، کس کا ہاتھ ہے؟ جب جس کا اللہ کا ہاتھ ہو، انگار کو پیدا کرنے والا اللہ، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ، تو بتاؤ جس کو پیدا کیا ہے اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اور اللہ نے اب جس کو اپنا آپ کو نقصان پہنچے، جو آپ اس کے حاکم ہیں، اس پر حکومت کرنے والا وہ چیز جو ہے جو بنانے والے کو نقصان نہیں پہنچا، دوسرے کو نقصان پہنچائے گی، لیکن جو جس نے بنایا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا، سب کو نقصان پہنچ سکتا ہے، میرے رب کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ کو نقصان پہنچائے گا؟ ہے کوئی ایسی مخلوق؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اللہ کو کوئی مخلوق کتنی بڑی مخلوق ہو نقصان پہنچانے نے بہت کوشش کی، نمرود یا فرعون یہ لوگوں نے، لیکن برباد ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی محبت، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے، بے شمار محبت کرتا ہے، اس کا کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے ہمیں بھی اللہ کے نبی سے محبت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی محبت ہمارے دل میں قائم دائم کرنا۔ آخری وقت نبی کا کلمہ ہمیں نصیب آتا ہے، اور میں نے پیچھے کہا تھا کہ جو جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھے گا تو آخری وقت اس کو نبی کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ جسمانی کے ساتھ قبر میں ہونے والا بات الگ ہے، لیکن اگر محبت کے ساتھ